سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ تعلیم کے وزیر نے کہا ہے کہ تعلیمی ادارے کھولنے سے متعلق حتمی فیصلہ پیر کو کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ قومی سلامتی کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ علاقائی امن و استحکام اقتصادی سفارتکاری کے لیے ناگزیر ہے۔ ملک میں کرونا وائرس کے باعث گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں آج بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران مزید ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ اقوام متحدہ نے افغانستان میں امن عمل کے لیے راہ ہموار کرنے کے حوالے سے پاکستان کے کردار کو سراہا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ تعلیمی ادارے کھولنے کے حوالے سے حتمی فیصلہ پیر کو کیا جائے گا۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تعلیمی سرگرمیاں بتدریج شروع کرنے کے بارے میں تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک تجویز یہ ہے کہ اس مہینے کی 15 تاریخ سے 9ویں اور اس سے اوپر کی کلاسیں دوبارہ شروع کی جائیں۔ صورتحال کے تناظر میں ایک ہفتے بعد 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں کی کلاسیں شروع کی جا سکتی ہیں، اور اگر صورتحال بہتر رہتی ہے تو 30 ستمبر سے پرائمری کی سطح کے اسکول کھولنے کی تجویز ہے۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ بچوں کی صحت ہماری اولین ترجیح ہے اور ان کی صحت کے حوالے سے کوئی خطرہ مول نہیں لیا جائے گا۔ شفقت محمود نے کہا کہ تعلیمی اداروں کو قواعد و ضوابط پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز پر حملے کی سخت مذمت کی۔ وفاقی وزیر نے شہداء لیفٹیننٹ ناصر حسین خالد، نائک محمد عمران اور سپاہی عثمان اختر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ قومی سلامتی ڈویژن کے معاون خصوصی معید یوسف نے کہا ہے کہ اقتصادی سفارتکاری کے لیے علاقائی امن اور استحکام ناگزیر ہے۔ وہ آج افغانستان کے بارے میں امریکی کانگریس کے ماہرین کے گروپ کو علاقائی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تنازعات حل کیے بغیر علاقائی روابط ممکن نہیں ہیں۔ معید یوسف نے امریکی ماہرین کے گروپ کو علاقائی سلامتی اور افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بھارت کی طرف سے ادا کیے جانے والے منفی کردار پر بھی روشنی ڈالی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے امور کے معاون خصوصی سید ذوالفقار عباس بخاری نے آج اسلام آباد میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے پاسپورٹ دفتر کا افتتاح کیا۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی سہولت کے لیے مزید اقدامات کرنے کے حکومتی عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ تارکین وطن کے جائیداد کے تنازعات کے فوری حل کے لیے بھی طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وسیع تر شفافیت یقینی بنانے کے لیے وفاقی دارالحکومت میں اراضی ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بہتر خدمات کی فراہمی کی خواہاں ہے۔ پہلے اس میں نادرا کا بھی تھا، فورن ایکسچینج کا کارڈ بھی تھا، او پی ایف کا کارڈ بھی تھا، لیکن اب اس میں پاسپورٹ بھی آ گیا۔ تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں، خاص طور پہ جو او پی ایف کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، وہ ایک ہی چھت کے نیچے یہ ساری فیسلٹیز حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے اپنا نادرا کارڈ بھی بنا سکتے ہیں، نائکاپ بھی، اور اپنا پاسپورٹ بھی، اور اپنا ایف سی آر سی کارڈ بھی۔ پاکستان کے لیے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے آج اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر فیصل جاوید سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ثقافتی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ پر نشر کرنے کے لیے پاکستانی فلموں اور ڈراموں کا عربی زبان میں ترجمہ کیا جائے گا۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ ثقافتی تعاون دونوں برادر ملکوں کے عوام کے درمیان روابط کو بہتر بنائے گا۔ سعودی سفیر نے کہا کہ ملکی سیاحت کی صنعت کی ترقی کے لیے پاکستان کے خوبصورت چہرے کو عالمی سطح پر اجاگر کیا جائے گا۔ ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد نے آج لاہور میں پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور سے ملاقات کی۔ ملاقات میں حکومتی پالیسیوں سمیت مختلف معاملات پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ بعض لوگ ترقی کے سفر کو مشکل سمجھتے ہیں، تاہم وزیراعظم عمران خان کا نصب العین ملک میں خوشحالی لانا ہے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ حکومت عوامی مسائل کے حل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گی۔
मुल्क में कोरोना वायरस से 2,82,268 मरीज सेहतियाब हुए हैं। ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में इस वक्त कोरोना वायरस के 8,909 मरीज हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 23,218 टेस्ट किए गए, जिनमें 498 अफराद में इस वायरस की तशख़ीस हुई और वायरस से मजीद 7 अफराद जाँ बहक भी हुए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे की बेहतरी के लिए कोशां है। ये बात आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़ियाउल्लाह बंगश ने एक इजलास की सदारत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अवामी अहमियत के मनसूबों की बरवक्त तकमील हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने मुतालिका हुकाम को हिदायत की कि वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जारी मनसूबों की तफसीलात 15 रोज़ के अंदर पेश करें। ज़ियाउल्लाह बंगश ने सूबे में काम करने वाली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपनियों की खैबर पख्तूनख्वा IT बोर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन की भी मंजूरी दी। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने इमदाद और बचाव की कार्रवाइयों से मुंसलिक इंतज़ामिया को हिदायत की है कि सूबों में बारिशों के तनाजुर में चौकस और होशियार रहें। आज लाहौर से जारी किए गए एक हिदायतनामे में उन्होंने कहा कि लाहौर और दूसरे डिवीजन्स में बारिश की सूरत में पानी की निकासी कम से कम मुमकिन वक्त में यकीनी बनाई जानी चाहिए। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के डायरेक्टर इंजीनियरिंग कामरान सईद इदारे में 36 साल तक शानदार खिदमत अंजाम देने के बाद मुलाजमत से रिटायर हो गए हैं। वो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में इंजीनियरिंग मैनेजर, डिप्टी कंट्रोलर और कंट्रोलर के ओहदों पर भी फायज रहे। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग हाउस इस्लामाबाद में उनके एजाज में अलविदाई तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की डायरेक्टर जनरल अंबरीन जान ने इदारे के लिए कामरान सईद की खिदमत को सराहा। उन्होंने कहा कि कामरान सईद पेशावराना सलाहियतों के हामिल थे, जिन्होंने इदारे की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर के ज़िला बारामूला में आज भारतीय फ़ौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। काबिज़ फ़ौजियों ने नौजवान को ज़िले के इलाके पटन में यादीपुरा के मकाम पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। इससे पहले झड़प में ज़ख्मी होने वाला भारतीय फ़ौज का मेजर श्रीनगर के फ़ौजी अस्पताल में ज़ख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। चीन ने भारत को खबरदार किया है कि वो 118 चीनी मोबाइल ऐप्स को बंद करने के इम्तियाजी इक़दामात से बाज रहे। भारत में चीनी सिफारतखाने के तर्जुमान ने ज़राए इब्लाग के सवालों के जवाब में कहा कि कौमी सलामती की आड़ में बीजिंग से वाबस्ता मोबाइल ऐप बंद करने के भारतीय हुकूमत के फैसले पर चीन को शदीद तशवीश है और वो इसकी भरपूर मुखालफत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की अफ़गानिस्तान के लिए आला नुमाइंदा ने अफ़गान अमन अमल के लिए माहौल साजगार बनाने पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल की अफ़गानिस्तान के लिए खुसूसी नुमाइंदा डेबरा ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की ब्रीफिंग के दौरान अफ़गानों के दरमियान बातचीत के इम्कान का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये एक तारीखी लम्हा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मौजूदा डोमेस्टिक सीजन 2020-21 के दौरान 208 मैचेस मुनक़िद करवा रहा है। आज लाहौर में PCB की जानिब से जारी करदा एक प्रेस रिलीज के मुताबिक नेशनल T20 कप फर्स्ट 11 के 33 मैचेस इस महीने की 30 तारीख से अगले महीने की 18 तारीख तक मुल्तान और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। और अब मौसम की सूरत हाल के लिए महकमा मौसमियात के नुमाइंदे की रिपोर्ट। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बालाई और वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश इस्लामाबाद एयरपोर्ट 115 मिलीमीटर, जबकि 0 पॉइंट में 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की। इसके अलावा आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत बालाई और वस्ती पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और मकबूजा कश्मीर के इलाकों श्रीनगर, जम्मू, ली, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां और बारामूला में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। तालीम के वजीर ने कहा है कि तालीमी इदारे खोलने से मुताल्लिक हतमी फैसला पीर को किया जाएगा। वजीर इत्तलात ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। मुल्क में कोरोना वायरस के बाइस गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 7 अफराद जाँ बहक हो गए। खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं।